सोही महला पंजवा। तो मैं आया शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। ये सतगुरु पातशाह जी सानू सूझी दे रहे हैं। ਜਦੋਂ भी गुरु के दरबार में आवो, गुरु की शरण में आवो, तो ये नुकता पल्ले बन लो। गुरु साहब सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सूझी दे रहे। तो मैं आया शरणी आया, भरोसा आया, कृपा आया। हे परमेश्वर, जां तू कृपा करन विच आया तो मैं गुरुआं दी शरण विच आया, जां शरण विच आया तां ही भरोसे विच आया। नाल दी नाल सतगुरु सोझी दे रहे ने कि जिहदी शरण विच आयो ते भरोसा भी रखो कि जिहदी शरण विच आया वो कृपा भी करूगा, क्योंकि समर्थ है। तो मैं आया शरणी आया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। गुरु नानक के चरणों में ढेरी होने लग्या तो देरी हो सकती है, पर बख्शा रहमतां करन लगे हाँ, कृपा करन लगे हाँ गुरु नानक पातशाह दी, देरी नहीं हो सकती। इस करके मन में भरोसा रहे कि जिहदी शरण विच मैं आया वो मेरे ते कृपा जरूर करेगा। जे कृपा नहीं हुई तो कृपा दे निधान वाल कमी नहीं, कमी तो मेरे विच है। मैनू मंगना ही नहीं आया, मैनू गुरु नानक दे दरबार में आके झोली नहीं फलाउणी आई। ते सतगुरु पातशाह जी सानू सूझी दिंदे ने कि जदों भी आओ तो मन में एक भरोसा बना के आयो कि हे परमेश्वर, जदों तू कृपा करन विच आया ना तो मैं गुरुआं दी शरण विच आ गया, ते जदों शरण विच आ गया तां ही भरोसे विच आया ना। और भरोसे विच आके एक बेनती आप जी के चरणों में करदा हां। ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाओ। हे स्वामी, जिवें भाउंदा है तिवें आप मैनू रख लो, मैनू रख लो। मैनू आप जी दे राह उत्ते गुरां ने भेजिया है। मैनू गुरु नानक ने ही ये सूझी दी है कि जे तेरी झोली भर सकती है तो गुरु कोलों भर सकती है। गुरु गुरु गुर कर मन मूर, गुरु बिना मैं ना ही हूँ। क्योंकि सच्चे पातशाह जी जिथे मैं रह रहा हाँ उस स्थान की खेड़ की है। महादुतर माया जैसे पवन चुलाया। जो माया तरनी महा बड़ी दुस्तर भाव औखी है, ये इस तरह आउण जाण वाली है जिवें हवा का बुला आउंदा ते चला जाता है, अथवा बड़ी कठिन माया इस तरह डलाउंदी है। हे गुरुदेव सच्चे पातशाह जी जिवें हवा का बुला दीवे नूं डला दिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा जी वचन करया करदे कि हनेरे विच तां दीवा जगाउणा सौखा है। साध संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हनेरे विच तां दीवा जगाउणा सौखा है, पर हनेरी विच कोई सूरमा ही जगा सकदा है। हनेरी विच कोई सूरमा ही दीवा जगा सकदा है। बाबा जी हनेरियां विच दीवे जगाउंदे, बस कोई जगाउण वाला होवे, कोई आ जावे इस भरोसे विच। क्योंकि बाबा जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच अभेद ने। इस करके जदों भी बाबा जी नूं धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज नाम जपदे आ, उसे वेले कृपा होण लग जाती है। उसे वेले क्यों? क्योंकि गुरु ते गुरु दे प्यारिਆਂ दे विच भेद ही कोई नहीं।
ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਕਰਲੂ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ। ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਹਿਰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੀਖਾ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਗਏ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅੱਜ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੂ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਪਾਟ ਗਏ ਪਿਛਲਾ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਲੋ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂ ਪਾਇਆ ਪਾਵਕ ਸਗਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਕੂ ਪਾਇਆ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਈ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ, ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਫੜ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਹੀਏ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਓ। ਗਈ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ, ਤੇ ਓਟ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 80 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਪ ਲਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ 6 ਮਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ 11,66,400 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਅਗਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਪੀ ਚਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਛੇਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ। ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। हे ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया सच तेरा पासारा। महात्मा दे अंतःकरण व वेदां शास्त्रां रूप आप दे खजाने सच्चे हैं। आप जी का संसार का सारा भी सच्चा है। तेरा रूप अगम है रूप तेरा दरसारा। अगे सतगुरु पातशाह जी जिस तरह सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं कि सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा। आप जी के सुख गुणा रूप समग्री सच्ची है महाराज। आप जी का सतसंग दरबार भी सच्चा है और महात्मा दे अंतःकरण व वेदां शास्त्रां रूप आप दे खजाने सच्चे हैं। आप जी का संसार को सारा भी सच्चा है। तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा। हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। सत चित आनंद ये आप जी का सुंदर स्वरूप अगम है अते आप जी का दर्शन भी अरूप कहिए उपमा तो रहत है। हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। मैं तेरिया उन्हां सेवकां तो कुर्बान जाता हाँ जिन्हां नूं हरि नाम प्यारा लगा है। क्योंकि वो सत चित आनंद की आराधना करते ने और महाराज जी का जिहड़ा स्वरूप है उपमा तो रहत ओदी हमेशा उपमा करते रहते ने। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप तिसै ध्याए सदा रूप ओनू ध्याउंदे रहंदे ने। इस करके महाराज जी कह रहे ने महाराज मैं तेरिया उन्हां सेवकां तो कुर्बान जांदा हां जिन्हां नूं हरि नाम प्यारा लगा है। सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम अपारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा। हे अगम अपार प्रभु जा आप जी नूं पाया तां मेरियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईयां। सारियां इच्छावां आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਣੇ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇ ਬਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁ ਛੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। हे ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ ਦਵਾ ਦਵ ਮਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਕਿਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਪ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਰੋਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ? ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਅਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਰ ਕੋ ਪੁਰਨਾ ਪੁਰਾ दो चार हो गया, 2 चारों की गिनती बढ़ी तो 1000 हो गया, हजारों की पैदाइश से ये संसार हो गया, संसार पापों विकारों में फंसा तो अंधकार हो गया। इस अंधकार को मिटने के लिए श्री गुरु नानक का अवतार हो गया। वो आप नारायण कला धार के संसार में आए ने, कलयुग के अवतार ने। कलयुग दे विच गुरु नानक की ड्यूटी है। वो जान दी तां भाई बात होर है, वो तां कदे अवेसड़े भी नहीं हो सकते। महापुरखो वो तां कदे अवेसड़े भी नहीं हो सकते। ते महापुरख कहन लगे, फिर बाबा जी सानू तां कदे गुरु नानक दे दर्शन होए नहीं। ते बाबा जी कहन लगे, महापुरखो पहला अपनियां अखां दा इलाज कराओ, इलाज कराओ। बाबा जी साडियां तां अखां बहुत ठीक ने, दूर तक सानू दिखाई दिंदा, तुहानू भुलेखा लग्या होना है, तुहानू भुलेखा लग्या, साडी तां निगाह ठीक है। ते बाबा जी कहन लगे, ये दुनियादारी देखण वालियां अखां तां बेशक ठीक होण, पर गुरु नानक दे दर्शन करन वालियां अखां तां ठीक की होणियां ने, अजे तक तां खुलियां भी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अजे तक तां खुलियां भी नहीं। बाबा जी वो अखां कोई होर हुंदियां ने, वो कोई होर हुंदियां ने। ते बाबा जी कहन लगे, महापुरखो सिदक भरोसे ते भावना दे दाणियां तो बिना एवें खाली चक्की चलाई जाने हो, खाली चक्की चलाई जाने हो। ना कुछ दाने पाए, ना पीसिया, ना कुछ खाधा, ना भुख मिटी, ते गुरु नानक दे दर्शन कित्थों होने सन? ज्यों-ज्यों शरीर बुढ़ेपे वल जांदा है, ज्यों-ज्यों बुढ़ेपा आउंदा जांदा है, फिर ये चक्की चलाउंदियां भी फिर खिज आउंदी है। फिर इस तरह खिजिया मन कई बारी फिर गलत रास्ते पै जांदा है। गलत रास्ते पै के फिर किसी नूं वर दिंदा है, किसी नूं श्राप दिंदा फिरदा है। इस करके महापुरखो पहला भावना दियां अखां बनाओ, जिहदा जप करदे हो, जिहदा सिमरन करदे हो, ते पूर्ण भरोसा रखो कि गुरु नानक पातशाह जी आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच ने। वो पहला नहीं सन कि हुण नहीं, वो पहला भी सन ते हुण भी हन, ते इस वेले भी हाजिर नाजिर ने। भावना दियां अखां बनाओ, एवें खाली चक्की ना चलाई चलो। इसे करके बाबा जी ने सानू समझाया, भाई भलेखे विच ना रहो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कोई होर ने कि गुरु नानक कोई होर है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ही गुरु नानक ने। आखो धन श्री गुरु नानक देव महाराज। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना को बलिहारा, चित चरण नाम। ये गुरु साहिब दे बचन, गुरु साहिब दे शब्द ही चरण ने प्यारे। हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल। ये बचन पल्ले बन लो। सानू सतगुरुदेव सच्चे पातशाह जी समझा रहे ने कि जे इच्छा पूरियां करनियां ने ना, बख्शिशा लैनियां ने गुरु नानक पातशाह तो, तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते पूर्ण भरोसा बना लो कि सच्चे पातशाह जी हुण तेथों बिना किसी होर दे अगे ना सिर चुके। असीं तेरे दर दे मंगते आ, साडी झोली किसी होर दर ते ना असीं खोल बैठीए।